عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ عیدگاہ جاتے ہیں. یہاں آپ لوگ بھی عیدگاہ جاتے ہیں؟ تو بھائی عیدگاہ جاتے ہیں نا. تو شہروں میں دیکھتے ہوں گے، پورنیہ ہو، کٹیہار ہو، کولکاتہ ہو، کانپور ہو، لکھنؤ ہو، تو شہر میں رکشے والے اس دن کمائی ہوتی ہے، لوگوں کو ڈھو کر کے عیدگاہ لے جاتا ہے رکشا میں بیٹھا بیٹھا کے. اب عیدگاہ دور ہے، لوگ پیدل نہیں چلنا چاہتے، اب جس کے پاس گاڑی نہیں رکشا پکڑ لیتا ہے. مسلمان رکشا والا تھا، لوگوں کو پہنچا رہا تھا. اب دیکھیں جماعت کھڑی ہو گئی تو ٹوپی تو اس کے پاس میں تھی نہیں، ایک پولوتھین تھا وہی سر پہ رکھ لیا، نیت پہن کے کھڑا ہو. اچھا عیدگاہ جو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں بھائی، لے کے جاتے ہیں نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. تو 4-5 بچہ اس کا رکشا میں چڑھ گیا اور ایک بچہ بچایا بھوپو. بھوپو ہوتا ہے رکشا میں؟ ارے بھوپو ہوتا ہے کہ نہیں مسجد رکشا میں؟ ایک بچہ بچایا بھو. رکشا والا بولا ارے اترے گا؟ نیت پکڑا تھا، بولا اترے گا جلدی اتر. بچہ چھوڑ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ پھر بجایا. یہ بولتا ابھی ہم نماز میں نہیں رہتے، ابھی تم کو ہم بتا دیتے. نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ جمعے کے دن ایک لڑکا وضو بنا رہا تھا بیٹھ، جمعے کے دن ایک لڑکا وضو بنا رہا، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا کہ کیا کر رہا؟ بولا وضو بنا رہے. بولا جماعت کا ٹائم ہو گیا، وضو کے چکر میں رہے گا نماز چھوٹ جائے گی، چل لوٹا وہی چھوڑ دیا، بھاگ گیا مسجد. ایک رکعت نماز ملی، ایک رکعت نماز چھوٹ گئی. سلام کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ دوست شکریہ تمہاری وجہ سے ایک رکعت نماز مل گئی، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو ہم کو ایک رکعت نماز نہیں ملی. نماز ہوئی؟ بولو نماز ہوئی؟ بیکار زندگی کو تو، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے. اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے. اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ. الحمدللہ یہ مدرسہ یہی پیغام دیتا ہے، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے علماء یہی پیغام دیتے ہیں. دین نہیں جانتے ہو، آؤ مدرسے میں دین سیکھو. نماز مکمل نہیں ہے، آؤ مدرسے میں نماز کو مکمل کرو. قربان جاؤ، التحیات یاد نہیں ہے، درود نہیں یاد ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، ثنا یاد نہیں ہے، آؤ مدرسے میں بیٹھو. صرف 10 منٹ کا ٹائم دو. انشاءاللہ نوجوانوں، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن پڑھنے نہیں جانتے. ارے مسلمان کا بچہ ہو کر بولتا قرآن پڑھنے نہیں جانتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ عمر ہو گئی، اب وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہ میں طالب علم، میں نے 5 آدمی کو الحمدللہ جس کی عمر 65 سے 75 سال کی عمر تھی، 6 مہینے کے اندر میں نے قرآن پڑھایا ہے، میں نے قرآن پڑھایا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے سچی محبت مجھ سے کرے گا، جو مجھے سینے سے لگائے گا، ہم اس کے سینے میں اترتے چلے جائیں گے. تم قرآن کوشش تو کر کے دیکھو انشاءاللہ. الحمدللہ کوشش. نوجوانوں زیادہ نہیں، ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ نہیں بول رہے، صرف 10 منٹ، only 10 minutes روزانہ اس مدرسہ روضۃ العلوم میں روزانہ بیٹھو. حضرت کے پاس میں، ناظم صاحب کے پاس میں، قاری صاحب کے پاس میں کہ حضرت آپ ہم کو قرآن پڑھائیے. انشاءاللہ 10 منٹ تیرے لیے بہت ہو جائے گے. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات میں امید ہے، اگر سچی محبت رہی، اگر پکی محبت رہی تو 6 مہینے بھی نہیں لگیں گے. اللہ چاہے گا تو 2 سے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر میں تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ. انشاءاللہ پڑھو گے؟
بھائی انشاءاللہ پڑھو گے اور قربان جاؤ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسانی شکل میں ہوگا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا. یہ جو قرآن ہے نا آج کتابی شکل میں، کل انسانی شکل میں ہوگا قیامت کے دن. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، میرے ساتھ مجھ قرآن کا یہ قاری ہے. یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری بہت عزت کی، بہت اکرام کیا، یا اللہ کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی تلاوت کیا کرتا تھا، تیرا جو حکم تھا اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے آج میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا رب اعلان کرے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. تو میرے رب کا اعلان ہوگا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے. سبحان اللہ. اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، الحمدللہ قرآن پڑھو. دیکھیے عربی الحمدللہ ہم انگلش کے خلاف نہیں ہیں، ہم سنسکرت کے خلاف نہیں ہیں، ہم جغرافیہ کے خلاف نہیں ہیں. میرا بچہ ہندی بھی پڑھے گا، انگریزی بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا، پنجابی بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا. میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھنے سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے گا. صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہم دعا کریں گے. الحمدللہ ماشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں. حشر کے میدان میں یہ قرآن اپنی محبت کرنے والا کے ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں اللہ کے حکم سے داخل کر دے گا. معزز سامعین کرام، یہ مدرسے کا جلسہ ہے. الحمدللہ قرآن سے محبت کرنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں. کتنا آدمی چاہیے بھائی؟ بولو بھائی. 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব. কত দোয়া করব বলুন তো? 10টি দোয়া করব. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اب میں مسافر ہوں. حضور کی حدیث ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. مجھے 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے. وہ نوجوان جو اپنے ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہے، باپ کا لخت جگر بیٹا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے کے اندر میں 5000 روپے چندہ دینے والا پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت میں قرآن سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، ماں کا اکلوتا، ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہوں، باپ کا لخت جگر بیٹا ہوں. ہے کوئی ایسا نوجوان اپنے ماں باپ کے نام پر 5000 টাকা এটা মাদ্রাসাতে দান করো, তোমার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ. ہے کوئی प्रथम नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, पहला नाम उसका आए कि हजरत पहले नंबर पे मेरा नाम रखिएगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है या अब्दुल रशीद है. कोई ऐसा सखी है, ऐसा कोई दानी है, कोई ऐसा फैयाज दिल वाला 5000 টাকা দিতে পারেন अपना জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह. वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ की मोहब्बत के आगे में 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं. नौजवानों और सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता. ये तुम अल्लाह को कर्जा दोगे 5000 रुपया, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा. मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिलहसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि मेरे बंदो मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है. एक नेकी का बदला 10.
है कोई सखी है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो। अच्छा इंशाल्लाह भी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए या लेने के लिए बैठा हुआ है कोई पहला नौजवान 5,000 टका दीते पारन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। कोई सखी होगा, ये हजारों का मजमा है इंशाअल्लाह, कोई ना कोई एक अल्लाह का बंदा होगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है इंशाअल्लाह। जबान से बात निकली है, ये बात इंशाअल्लाह अल्लाह मुकम्मल करेगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, इसाब सवाब की नियत से 5,000 रुपए मदरसा रौज़तुल उलूम के अंदर में सदका करेगा, ताउन करेगा, दान करेगा। अल्लाह इसका अजर मेरे नौजवानों इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है, एक आदमी कोई मजमे के अंदर में हो, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक कोई सखी खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। ये कोई नौजवान है, कोई है? जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। किसी खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। एक नौजवान 5,000 रुपए दान करते पारें इंशाअल्लाह। তোমার জন্য আমি 10টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। এই पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पहला नौजवान नाम की बाबू, नाम बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये नौजवान बोला कि हम नाम नहीं बताएंगे, अपने माँ बाप की साल सवाब की नीयत से हम 5,000 रुपए दान करेंगे। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे, आमीन बोले। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, अल्लाह बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য, আমি 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई सखी है, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं इंशाल्लाह नाम लिखा दे। अच्छा आप धान भी दे सकते हैं, अभी खेत में धान लगा हुआ है, अब फसल जब धान हो जाएगा आप धान दे देंगे, मकई है मकई दे देंगे, गेहूं है गेहूं दे देंगे, दाल है दाल दे देंगे, भात है भातों दे दिए, चावल दिए तो भात मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान इंशाअल्लाह 5,000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য, আমি 10টি দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पर उम्मीद है, जहां पर मेरे अल्लाह ने एक को चुना है वहां मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा खड़ा होगा। ये नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए आ रहा अच्छा इंशाअल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा। दूसरे नंबर पे कोई ना किसी को अल्लाह मेरा तैयार करेगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान है। अच्छा भोजपुरी का मशहूर, भोजपुरी सुना दे कोई, सुना दे। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो,
कहनवा हो चला देखे मदीना। सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन ललन हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललन हो चला देखे मदीना। इंशाल्लाह भोजपुरी और सुना देंगे। दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला और कोई एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कोई दूसरे नंबर पे 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য দশটা দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला? एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ये हमारे भाई की तरह, ये नौजवान हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ उठा अपनी जगह से। अपना नाम नहीं बताया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए दिया है। ए नौजवानों, इसी के तरह तुम भी तो माँ का बेटा हो, इन्हीं के तरह तुम भी तो बाप का बेटा हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए से क्या आप नहीं यहाँ दोगे तो गरीब हो जाओगे, दे दोगे तो गरीब हो जाओगे, चूल्हापन हो जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा। अरे नहीं, मेरा अल्लाह रुकने नहीं देगा, मेरा अल्लाह और देगा। कहां से देगा, किधर से देगा, किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते हो ना हम सोच सकते हैं। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए दे। देखिए हमको इतनी देर नहीं लगती है चंदा करने में, ये पहला जलसा है कि दूसरा बंदा ये 5000 से शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए चंदा किया है। ये रांची में, रांची जमशेदपुर के अंदर में 1 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने चंदा किया। मस्जिद का जलसा 1 करोड़ 5 लाख, और देने वाले मैं 50,000 से शुरू किया था। देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख 5 लाख रुपए दे रहे थे। मैं दंग रह गया कि या अल्लाह क्या जज्बा है लोगों के अंदर में। एक बात याद रखो, अल्लाह उसी को देता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। ये रियाजुद्दीन बाबू देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे रियाजुद्दीन बाबू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे रियाजुद्दीन बाबू के इस दान को कबूल करे लो। अल्लाह इस उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतो खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई 2 आदमी हो गए। अबे तीसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब नौजवान। सोचते रह जाओगे, जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, कल को अफसोस होगा क्या हाँ हम नहीं दे पाए। अभी सौदा को मैं सस्ता करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सौदा को सस्ता करता हूँ। 2 आदमी हो गए। अभी सौदे मत रुको, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। ए बाबू चाय वाला बैठ जाए, ये तो दुआ कर देंगे चाय तुम्हारी खट्टी हो जाएगी। बच्चा है चाय बेच रहा है, रोटी रोजी कमा रहा है, बैठ जाओ बेटा। इसलिए कि दादा कंजूस अच्छा कंजूस जाने ना अपना कंजूस जाने, इसके 4 क्वालिटी है। कंजूस के 4 क्वालिटी है। तो क्वालिटी है गिनती करो। बखील, इसको बखील बोलते हैं। की बोले बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बेटा सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस। एक बार याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे वो लाख नमाज पढ़ ले, लाख रोजा रख ले, लाख कुरान पढ़ ले, अगर वो हकीकत में बखील है, हकीकत में कंजूस है, तो वो जन्नत नहीं जाएगा।